دوستو پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی جنگل میں ایک شکاری رہا کرتا تھا، لیکن وہ عام شکاریوں سے بڑا مختلف تھا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام شکاری تیر کمان کے ذریعے شکار کرتے ہیں اور جانوروں کو مار گراتے ہیں، لیکن اس شکاری نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو مارا نہیں تھا۔ وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک چھوٹی سی بانسری تھی جس پر وہ بڑی سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ دوستو یہ شکاری روزانہ جنگل میں چلا جاتا، اپنا جال بچھاتا اور جال سے تھوڑے فاصلے پر جا کر بانسری بجانے لگتا تھا۔ بانسری کی آواز اتنی دلکش ہوتی تھی کہ بانسری کی آواز سن کر پرندے اڑتے چلے آتے تھے۔ وہ انتظار کرتا تھا کہ جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ جلدی سے جال کی رسیوں کو کھینچ لیتا تھا اور پرندہ اس کے اندر قید ہو جاتا تھا۔ دوستو پھر وہ شکاری اس پرندے کو دانہ ڈالتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا تھا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے کچھ پرندوں کو بیچ دیتا تھا۔ دوستو شکاری کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جمال تھا۔ جمال ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیچارہ بیمار پڑ گیا اور ایک دن شکاری کا انتقال ہو گیا۔ بیچارہ جمال چھوٹی سی عمر میں بالکل یتیم ہو گیا، اس کی ماں بیوہ ہو گئی۔ دوستو ان کے پاس جو کچھ بھی پیسے بچے تھے وہ بڑی جلدی ختم ہو گئے۔ شکاری بیچارہ تو پہلے ہی غریب آدمی تھا، اب تو ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا تھا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ جمال بہت چھوٹا تھا مگر بڑی ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی والدہ کی مدد کرتا اور جب بھی اسے فری وقت ملتا تو وہ جنگل کی طرف نکل جاتا تھا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جمال نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں 16 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے جانے کے بعد آپ نے بڑی محنت کی ہے اور آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجئے۔ کل سے میں بھی جنگل میں جا کر پرندوں کا شکار کروں گا۔ دوستو اس کی امی جانتی تھی کہ میرا بیٹا جمال بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا تو اس نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ دوستو اگلی صبح جمال جلدی جلدی اٹھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی وہ راستہ بھول سکتا تھا، کیونکہ وہ جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا اور جنگل کے ایک ایک درخت کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جنگل بڑا گھنا تھا۔ دوستو چلتے چلتے جمال بڑی دور نکل گیا اور وہ زور زور سے بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک بھی پرندہ اس کے پاس نہیں آیا۔ آخر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ جمال بیچارہ تھکا ہوا تھا۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر واپس آیا تو اس کی امی جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ تو یہ کام کوئی ایک دن میں سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ماں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھانے لگی کہ بیٹا جمال، تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی یہ کام آہستہ آہستہ محنت سے سیکھنا پڑا تھا۔ دوستو جمال ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے بڑی مستقل مزاجی سے کام کیا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر اچھی اچھی دھنیں بجانا آ گئیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانے لگا اور بغیر ہلے جلے بڑے صبر سے ایک جگہ بیٹھنے لگا اور پرندے بھی اس کے جال میں پھنسنے لگے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جمال کے جال میں ایک بڑا اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ وہ 7 رنگوں والا پرندہ تھا۔ جمال وہ پرندہ پکڑ کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ اس نے پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک انڈا دیا تھا۔ دوستو وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ جمال نے سوچا کہ یہ بڑا نایاب انڈا ہے
अगर मैं ये अंडा बाजार में जाकर बेचूंगा तो मुझे उम्मीद है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। दोस्तों जमाल वो अंडा लेकर सीधा बाजार जा पहुंचा। उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बड़ा चालाक और लालची आदमी था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगे में बेचना था। जमाल के हाथ में जब उसने 7 रंगों वाला अंडा देखा तो उसके अंदर का लालच जाग गया। उसने फौरन जमाल को आवाज दी और कहने लगा, सुनो ऐ लड़के, अंडा बेचोगे क्या? मैं तुम्हारा अंडा खरीदने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जमाल जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। उसने उसकी चालाकी और लालच को देखकर जमाल कहने लगा, हाँ मैं अंडा बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं 10 रुपए लूंगा। जमाल को ये देखकर हैरानी हुई कि उस दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और उसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। दोस्तों जमाल ने बाजार से सौदा खरीदा और सीधा घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने दोबारा से वैसा ही 7 रंगों वाला अंडा और दिया है। ये अंडा भी उसने बाजार में जाकर उसी चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत अंडा देता। जमाल उसे बाजार में लेकर जाता और लालची दुकानदार को वो अंडा बेच देता था। दोस्तों यूं माँ बेटे की जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। एक दिन जमाल को ख्याल आया कि ये लालची दुकानदार इतना महंगा अंडा आखिर करता क्या है, जरूर इसे आगे बड़ी ज्यादा कीमत पर बेचता होगा। दोस्तों ये सोचकर जमाल ने एक दिन उस दुकानदार का चुपके चुपके से पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीदकर सीधा महल में जा पहुंचा। जमाल समझ गया कि दुकानदार उससे रोजाना अंडा खरीदकर बादशाह सलामत को महंगे दामों बेचता है। जमाल ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही अंडा लेकर सीधा बादशाह के महल पहुंच जाऊं और बादशाह से ज्यादा रकम पालूंगा। दोस्तों चुनाचे जमाल ने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब उस लालची दुकानदार ने देखा कि जमाल अब अंडे बेचने नहीं आता और खुद महल में जाकर सारे अंडे बादशाह को बेच देता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वो जमाल को सबक सिखाने के लिए पर तोलने लगा। इसी तरह वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप जमाल से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडा तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। जमाल के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडा रोजाना ही देता है। अगर आप जमाल से ये परिंदा छीन लेंगे तो आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में आ जाएंगे। दोस्तों बादशाह ने जमाल को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन मेरे पास लेकर आओ। जमाल फौरन समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि आखिर इतने रंगीन अंडे आते कहाँ से हैं। लेकिन बेचारा मजबूर था, क्योंकि बादशाह सलामत का हुक्म मानना था। अगर वो बादशाह का हुक्म नहीं मानता तो बादशाह से फांसी के तख्त पर लटका देता। दोस्तों जमाल ने अपना परिंदा बादशाह सलामत को लाकर दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और अगले दिन जंगल को निकल गया। उसने ऐसी प्यार भरी और दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर जमाल के पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता तो कभी फाख्ता फंसती, कभी नन्हा बुलबुल का बच्चा फंस जाता। दोस्तों ऐसे ही दोनों माँ बेटे की जिंदगी बड़े प्यार और आराम से गुजर रही थी। जमाल अब बड़ा अमीर हो गया था। पूरे शहर में जमाल का चर्चा होने लगा था। जब भी किसी को परिंदे की जरूरत होती तो वो सीधा जमाल के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता था। दोस्तों जब लालची दुकानदार ने देखा तो उसने जमाल से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। जमाल समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे दामों बेचना चाहता है। इसलिए जमाल ने उस दुकानदार को परिंदे बेचने से इनकार कर दिया। दोस्तों इनकार सुनकर दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया
और वो सीधा बादशाह के पास गया और उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा जमाल से लिया है वो अकेला होने की वजह से बड़ा उदास रहता है। आप जमाल से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ हमेशा खुश रहे। दोस्तों, बादशाह बिल्कुल पागल आदमी था। उसकी खोपड़ी में तो भूसा भरा हुआ था, उसको बिल्कुल भी अकल नहीं थी। उसने सोचा कि शायद ये दुकानदार ठीक कहता है। उसने फौरन महल में जमाल को बुलवा लिया और उसे हुक्म दिया कि मेरा परिंदा बड़ा उदास रहता है, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर इसी तरह का एक परिंदा लाकर दो ताकि मेरे परिंदे की उदासी दूर हो जाए। अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, जमाल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और कहने लगा, मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 7 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा परिंदा ना ला सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों, जमाल बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से अपनी बांसुरी और जाल उठाया और सीधा जंगल की तरफ निकल गया। उसने दिन रात एक कर दिया कि काश मुझे वो अजीबो-गरीब परिंदा कहीं से मिल जाए, लेकिन उसे परिंदा नहीं मिल रहा था। दोस्तों, आखिर 7वें दिन जमाल की मेहनत रंग ले आई और उसके जाल में सेम वैसा ही परिंदा फंस गया जैसा जमाल ने पहले पकड़ा था। वो परिंदे को ले जाकर सीधा बादशाह सलामत के महल पहुंचा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने वो परिंदा पकड़ लिया है, ये लीजिए, मैं आपकी खिदमत में ये परिंदा लेकर आया हूँ। दोस्तों, बादशाह सलामत ने वो परिंदा जमाल से ले लिया, लेकिन जमाल को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो जमाल समझ गया कि बादशाह भी लालची दुकानदार की तरह ही है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया है, लेकिन दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि जमाल बड़ा मेहनती और ज़हीन लड़का है, वो जरूर एक ना एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि जमाल वो दूसरा परिंदा कभी नहीं ढूंढ पाएगा और बादशाह उसे मरवा देगा। लेकिन अब उसे जमाल से डर लगने लगा था और वो सोचता था कि कहीं जमाल मुझे मार ही ना दे। इसलिए उसने जमाल को फंसाने के लिए एक और तरकीब सोची। एक दिन इसी तरकीब के पेश नज़र वो बादशाह के महल पहुंचा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, क्या आपको मालूम है जो परिंदे जमाल आपको लाकर देता है उनकी जान एक फूल में बसती है। बादशाह बड़ा बेवकूफ आदमी था। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? तो दुकानदार कहने लगा, मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार वो फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल को ना सूंघे तो ये परिंदे मर जाते हैं। ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएगा? और मैंने तो सुना है कि वो काला देव उस बाग में किसी को आने नहीं देता, और अगर कोई गलती से वहां पहुंच भी जाए तो उसे मार देता है। दोस्तों, लालची दुकानदार कहने लगा, हुजूर, पूरे मुल्क में ये काम तो एक ही लड़का कर सकता है और वो है जमाल। आप उसे बुलाकर कहिए और फौरन उसे फूल लाने का हुक्म दीजिए। दोस्तों, बादशाह बड़ा पागल इंसान था। उसने फिर ऐसे ही किया और जमाल को बुलवा लिया और उससे कहने लगा कि वहां से जाकर वो फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। दोस्तों, जमाल कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा उसका साथी लाओ, मैंने उसका साथी भी पकड़ कर ला दिया। अब आपका ये अजीब हुक्म है। मुझे तो मालूम भी नहीं है कि ये काले देव का बाग है कहाँ। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, ये तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब पता है। दोस्तों, जमाल ने कहा, बादशाह सलामत, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो आप उससे कहिए कि वो फूल तोड़ कर लाए। दोस्तों, बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है
کہ پوری سلطنت میں یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ دوستو جمال سمجھ گیا اس بیوقوف آدمی سے بحث کرنا دیوار میں سر پٹکنے کے برابر ہے، اور وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری شرارت اس گندے دکاندار کی ہے۔ اس لیے بیچارہ جمال چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ دوستو اسی شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بڑا عقل مند آدمی تھا۔ جمال ایک دن اس کے پاس گیا اور اسے ساری بات سنا دی اور پوچھنے لگا، حضور کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کوئی پھول ہے بھی یا نہیں جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگھے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ دوستو جمال کی بات سن کر بوڑھے نے کہا، بیٹا ہاں یہ سچ ہے، پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگھتے ہیں، لیکن یہاں دور دراز علاقے میں بھی اس طرح کے پھول نہیں اگتے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کے پھول صرف کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں، اور یہ پرندے بھی بڑے عجیب ہیں، ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ دوستو جمال نے پوچھا، اگر میں اس باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا وہ پرندے اس پھول کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے؟ تو بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے، اور اس کالے دیو کے سوا اس باغ کے دروازے کو اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ دوستو جمال نے کہا، میں اسے کھول کر دکھاؤں گا، بس آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ دوستو بوڑھا کہنے لگا، میں تمہیں پتہ تو بتا دیتا ہوں، لیکن وہاں بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ بھی گئے تھے، لیکن آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ وہ کالا دیو بڑا طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کسی طرح چھپ کر رہنا، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ دوستو جمال نے بوڑھے آدمی کی بات اچھی طرح سے سن لی اور کہنے لگا، حضور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں ایک چلاک اور ذہین لڑکا ہوں، میں بڑی سمجھداری سے وہ پھول توڑ کر لاؤں گا۔ دوستو دوسرے دن صبح صبح ہی جمال نکل پڑا، وہ چلتا گیا، آخر کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ کالے دیو کے باغ میں پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن جمال بڑا تھکا ہوا تھا، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے ایسی کھلی جیسے آندھی آ رہی ہو۔ دوستو شور قریب آتا جا رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ وہ فوراً سے چھپ گیا تاکہ دیو اسے دیکھ نہ سکے۔ جب دیو اس کے قریب سے گزر گیا تو جمال کو ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہو۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا تو جمال نے اپنا سانس روک لیا اور دبے پاؤں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، جمال بھی اندر داخل ہو گیا۔ وہ فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ دوستو جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے ہلے جلے بغیر چھپنا آتا تھا۔ اسے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں لگا، اور دیو کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی پیچھے پیچھے اس کے باغ میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ باغ بڑا خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ دوستو جمال نے اس سے پہلے اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جمال وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب کالا دیو باہر چلا گیا تو جمال جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں وہ خاص پھول تلاش کرنے لگا جس کی بزرگ نے نشانیاں بتائی تھی، اور اسے وہاں اس طرح کے پرندے بھی نظر آئے جو اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ پھول کون سا ہے، کیونکہ باغ میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ دوستو باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ کالا دیو اسی مکان میں رہتا تھا۔ جمال اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 50 کمرے تھے،
हर कमरा दूसरे से बढ़ के खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई भी नहीं रहता था। आखिर जमाल जब 50वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। उसे ऐसे लगा जैसे कालीन के नीचे से आवाज आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श के नीचे एक दरवाजा बना हुआ था। दोस्तों, उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो रही थी। जमाल ने गौर से देखा तो अंधेरे में उसे एक लड़की नजर आई जो बुरी तरह से रो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। वो जमाल को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काले देव ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोस्तों, जमाल एक बहादुर लड़का था। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, काला देव बाहर गया हुआ है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो? दोस्तों, लड़की कहने लगी, मेरा नाम नीलम है। इस मनहूस देव ने मुझे कई साल पहले मेरे घर से उठाया था और यहाँ पर मैं कैद हूँ। दोस्तों, जमाल ने उसे बताया कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों और कैसे पहुँचा हूँ। जब जमाल ने उसे पूरी बात बता दी कि वो एक फूल की तलाश में आया है और अगर उसे फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा देगा। दोस्तों, नीलम ने कहा, ये फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। तो जमाल कहने लगा, अगर तुम मुझे वो फूल ढूंढने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा दूंगा। दोस्तों, नीलम ने जमाल की फूल ढूंढने में बड़ी मदद की और आखिर वो उन्हें फूल मिल ही गया। दोस्तों, जब उन्हें फूल मिल गया और वो चुपके से निकलने की कोशिश करने लगे, तभी महल का दरवाजा खुला और वो काला देव अंदर दाखिल हुआ। काले देव ने जब जमाल को देखा तो बड़े गुस्से में आ गया और वो जमाल से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। दोस्तों, जमाल एक बहादुर नौजवान था। उसके पास एक तलवार थी। उसने तलवार का एक कारी ज़रब लगाई जो सीधी देव की गर्दन पर लगी और देव की गर्दन कट गई। थोड़ी देर के बाद देव के जिस्म में आग लग गई और उस देव का जादू टूट गया। अब वो लड़की नीलम पूरी तरह से आजाद हो गई थी। वहां पर घोड़ा भी खड़ा था। दोस्तों, जमाल घोड़े पर बैठ गया। उसने नीलम को भी अपने साथ बिठाया और फौरन अपने घर की तरफ चल पड़ा। काफी दिनों के सफर के बाद वो अपने घर आया और उसने बादशाह को वो फूल लाकर दे दिया। दोस्तों, जब बादशाह के पास फूल पहुंचा तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये लड़का तो वाकई बड़ा बहादुर है। आखिर उसने काले देव को मारकर ये फूल हासिल कर ही लिया। दोस्तों, आखिर बादशाह को जमाल की बहादुरी बड़ी पसंद आई और लालची दुकानदार की हकीकत बादशाह के सामने खुल गई और बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लालची दुकानदार को पकड़कर चौराहे में ले जाकर फांसी के तख्ते पर लटा दिया जाए। दोस्तों, बादशाह के हुक्म की तामील हुई और लालची दुकानदार को तख्ते पर लटका दिया गया। उसके बाद बादशाह सलामत ने जमाल की बहादुरी को देखते हुए उसे अपने महल में अपना वजीर खास बना लिया। दोस्तों, चंद सालों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और वहां के लोगों ने जमाल को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। जमाल ने नीलम से शादी कर ली और जमाल, नीलम और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।